swoje przytuli strapionych pod skrzydła swoje. O dobry Jezu, błagamy Ciebie, udziel nam łaski w każdej potrzebie. Daj tu na ziemi Ciebie miłować, a w niebie wiecznie z Tobą królować. Daj tu na ziemi Ciebie miłować, a w niebie wiecznie z Tobą królować. Strona 10. Bliskie jest Królestwo Boże, Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeżeli chodzimy w światłości, wtedy mamy łączność między sobą. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa
i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Переживаем третью неделю Великого посту. Сегодняшняя святая неделя нашей диецезы присвячена доброчинной организации «Каритас». Традиционно в этот день мы собираем ахвяры на потребы «Каритас», организации костельной, якая занимается харитативной деятельностью, якая занимается социальным служением людям, якія знаходзяцца у патрэбе. Таму сённяшнія ахвяры, якія будзем збіраць у касцеле, таксама будуць прызначаныя на патрэбы гэтай дабрачыннай арганізацыі, на патрэбы другому чалавеку, які знаходзіцца у нестачы. І гэта адзін з спосабаў сведчання хрысціянскай любові, пра які гаворыць Касцёл. Святая мша, у якой мы сёння ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі ўсіх парафіян. Пану Богу буду прадстаўляць вашыя просьбы, інтэнцыі, клопаты і радасці, з якімі вы прыходзіце да Пана Бога, якія хочаце прадставіць Яму. Таксама сёння будзем ахінаць у асаблівы спосаб нашай малітваю дарагіх жанчын, якія празднуюць сёння сваё свята, жаночы дзень. Будзем маліцца за іх і прасіць Пана Бога у іх інтэнцыях. На пачатку святой імшы, узгадваючы свой уласны хрост, прымем пакрапенне свянцонаю вадой, будзем прасіць Бога, каб дапамагаў нам быць вернымі Духу Святому, якога мы атрымалі ў часе хросту. Wszechmogący wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczenia, także nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą będziemy pokropieni w dniu Twoim, Panie. Odnów na źródło swojej łaski, bronię wszelkiego zła nasze dusze i ciała, byśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pokrop mnie, Panie, wysopem, a stanem Cię czystym, omyj mnie, a nad świat wybielejem. Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Пан Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых со старейшин Израиля, и кий твой, яким ударил ты Нил, возьми у руку твою и иди. Вось я стану перед тобою на скале у Горебе, и ты ударишь у скалу, и выйдет з яе вода, и народ буде пить. И зрабіў так Моисей на вачах старейшин Израиля. І назваў тое месца Маса і Мериба з причини сварки синов Ізраїля і випробування імі Пана, калі казалі: ці ёсць Пан сярод нас, ці няма? Гэта Слово Божие. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weseliem śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, serc
Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego, pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego, niech nie twardnieją wasze serca, jak w Meriba, jak na pustyniu w dniu Masa, gdzie mnie kusili wasi owcowie, doświadczali mnie, choć nie widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Брати, оправданые поводле меры, мы маем мир с Богом през Пана нашего Єсуса Христа, през якого, дякуючи віри, ми отримали доступ до той ласки, у якої триваємо, і ми гоноримся надією на славу Божию. А надія не осоромить, тому що любов Божия вилилася у серці наше праз Духа Святого, який дадений нам. Коли ми були ще слабими, Христос у визначений час помер за безбожних. Бо навряд ці нехто помре за праведника. Може, за доброго чоловіка нехто і одважиться померти, бо доказує свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грешниками. Це Слово Божие. Niech będą dzięki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Panie, Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata. Daj nam wody żywej, abyśmy nie pragnęli. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii Pawła Jana. Chwała Tobie, Panie. В той час прийшов Єсус в Самарійський город, званий Сіхар, близько до наділу землі, якую дав Якуб сину своєму Юзефу. Була там студня Якуба. Єжу же, стомлений дорогою, сів при студні. Було каля 6 години. Вось приходить жанчина з Самарії зачерпнуть води. Єсус каже їй: «Дай мені піть». Вучні ж його одійшли у город купити їжі. Жанчына-самаранка каже йому: «Як ти, юдей, просиш піць у мяне самаранки, бо юдеї не мають зносін з самаранами». Єсус сказав їй адказ: «Калі б ти ведала дар Божий, і хто каже табе дай мне піць, то сама просила б у яго, каб даў табе живой воды». Жанчына каже йому: «Пане, у цябе і зачарпнуть нема чым, а студня глыбокая, адкуль жа у цябе вода живая? Няўжо ты больше за айца нашага Якуба, які даў нам гэтую студню, і сам з яе піў, і дзеці яго, і статкі яго?
Езус сказаў ёй адказ: «Кожны, хто п'е гэтую ваду, зноў запрагне, а хто будзе піць ваду, якую дам яму, не запрагне навекі. Але вада, якую дам яму, стане ў ім крыніцай вады, якая цячэ ў жыццё вечнае». Жанчына кажа яму: «Дай мне гэтай вады, каб я не мела больш прагі і не прыходзіла сюды чэрпаць». Ён кажа ёй: «Ідзі, пакліч свайго мужа і вяртайся сюды». Жанчына сказала ў адказ: «У мяне няма мужа». Езус кажа ёй: «Ты праўдзіва сказала, што ў цябе няма мужа, бо мела ты 5 мужоў, а той, каго сёння маеш, не муж табе. Праўдзіва ты гэта сказала». Жанчына кажа яму: «Пане, я бачу, што ты прарок. Бацькі нашыя пакланяліся на гэтай гары, а вы кажаце, што месца, дзе трэба пакланяцца, ў Іерусаліме». Езус кажа ёй: «Павер мне, жанчына, што надыходзіць час, калі ні на гэтай гары, ні ў Іерусаліме будуць пакланяцца Айцу. Вы пакланяецеся таму, чаго не ведаеце. Мы пакланяемся таму, што ведаем, бо збаўленне ад юдэяў. Але надыходзіць час, і цяпер ужо ёсць, калі праўдзівыя вызнаўцы будуць пакланяцца Айцу ў духу і праўдзе. І такіх вызнаўцаў шукае сабе Айцец. Бог ёсць духам, і тыя, хто пакланяюцца яму, павінны пакланяцца ў духу і праўдзе». Жанчына кажа яму: «Я ведаю, што прыйдзе Месія, які завецца Христом. Калі ён прыйдзе, абвесціць нам усё». Езус кажа ёй: «Гэта я, які гавару з табою». У гэты момант прыйшлі вучні яго і дзівіліся, што ён размаўляў з жанчынай, аднак ніводзін не спытаўся: «Чаго ты хочаш?» або «Чаму ты гаворыш з ёю?» Тады жанчына пакінула свой збан, адышла ў горад і казала людзям: «Ідзіце, паглядзіце на чалавека, які расказаў мне ўсё, што я рабіла. Ці не Хрыстус гэта?» Яны выйшлі з горада і пайшлі да яго. Тым часам вучні прасілі яго, кажучы: «Настаўнік, еш». Але ён сказаў ім: «Я маю для спажытку ежу, якой вы не ведаеце». Тады вучні сказалі адзін аднаму: «Хіба нехта прынёс яму есці?» Езус кажа ім: «Ежа мая ў тым, каб выконваць волю таго, хто паслаў мяне, і завяршыць яго справу. Ці не кажаце вы: яшчэ 4 месяцы і настане жніво? А я кажу вам: падыміце вочы вашыя, паглядзіце на нівы, якія пабялелі, яны ўжо для жніва. Жнец атрымлівае плату і збірае плён для жыцця вечнага, каб разам цешыліся і сейбіт, і жнец. Бо праўдзівая ў гэтым прымаўка: адзін сее, другі жне. Я паслаў вас жаць тое, над чым вы не працавалі. Іншыя працавалі, а вы ўвайшлі ў працу іх». Шмат самаранаў з горада гэтага паверыла ў яго, дзякуючы слову жанчыны, якая сведчыла, кажучы: «Расказаў мне ўсё, што я рабіла». Таму, калі прыйшлі да яго самаране, прасілі яго застацца з імі, і ён заставаўся там 2 дні. І яшчэ больш людзей паверыла, дзякуючы слову яго. І жанчыне казалі: «Мы верым ужо не дзеля твайго апавядання, бо самі пачулі і ведаем, што ён сапраўды збаўца свету». Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Дорогие браты и сестры, послухаем синодальный лист на неделю Каритас, у 3-ю неделю Великого посту. Дорогие браты и сестры, у Иисусе Христе, Пану нашим, переживаем час приготования до свята у воскрешения Иисуса Христа, год завершения Синоду Гродзенской диецезии, неделю доброчинной деятельности Каритас и социального служения своему ближнему. Верникам доўгай працы і малітоўнага перажывання досведу нашай супольнасці касцёла Гродзенскай, вынікам доўгай працы і малітоўнага перажывання досведу нашай супольнасці касцёла Гродзенскай дыяцэзы і сінадальная камісія па справах дабрачыннага служэння накіроўвае наступны ліст. Таямніцу Божай міласэрнасці з'яўляецца крыніцай і мэтай дабрачыннага служэння касцёла. З яе чэрпае натхненне любоў касцёла да пакорных, яна становіцца натхненнем для тых, хто любіць нават сваіх ворагаў. Першая хрысціянская супольнасць у Іерусаліме была супольнасцю веры, боскага культу і братэрскай любові. Сёння існуе пільная патрэба аднавіць першапачатковую блізкасць 3 жыццёва важных функцый хрысціянскай супольнасці – літургіі,
мартырыі і дыяканія. Гэта тры місіі з самага пачатку утваралі непарыўнае адзінства ў касцёла. Яны вынікаюць з адной крыніцы і не могуць існаваць адна без адной. Яны ілюструюць місію касцёла ва ўсе часы. Касцёл, які б толькі абвяшчаў Слова Божае і ўдзяляў сакраменты, не быў бы цалкам касцёлам Христовым. Другі Ватыканскі сабор вучыць, што касцёл, радуючыся справам іншых, захоўвае для сябе справы міласэрнасці як свой абавязак і неад'емнае права. Дабрачынная дзейнасць касцёла павінна ахопліваць усіх людзей і ўсе іх патрэбы без выключэння. Дзе б не былі людзі, якім не хапала ежы і піцця, адзення, жылля, лекаў, працы, адукацыі, сродкаў для годнага жыцця чалавека, якія пакутуюць ад нягод і хвароб, перажываюць выгнанне або зняволенне, хрысціянская любоў павінна шукаць іх, старанна суцяшаць і падтрымліваць. У патрабуючых і пакутуючых касцёл знаходзіць вобраз свайго беднага і пакутуючага збаўцы. Сінод Гродзенскай дыяцэзы прызнае глыбокую патрэбу аднавіць дабрачыннае служэнне і вярнуць яму належнае месца ў пастырскай дзейнасці нашага касцёла. Гэтая патрэба вынікае як з трывалай і багатай традыцыі касцёла, так і з новых магчымасцей для дабрачыннай працы. Побач з пазітыўнымі зменамі з'явіліся і новыя з'явы: бездапаможнасць, беспрацоўе, відавочная несправядлівасць і сацыяльная няроўнасць. Для многіх людзей гэты вопыт не з'яўляецца вынікам свабоднага выбару альбо памылак. Сярод тых, хто сутыкаецца з цяжкасцямі, асаблівай дапамогі заслугоўваюць дзеці, моладзь, пажылыя людзі, хворыя, інваліды, беспрацоўныя, бяздомныя, шматдзетныя сем'і і адзінокія бацькі. Таксама патрэбны рост валанцёрства, інстытутаў грамадскага абслугоўвання, якія аб'ядноўваюць людзей з рознымі светапоглядамі, падштурхоўваюць да вызначэння спецыфічнага характару дабрачыннага служэння касцёла, ідэнтычнасці дабрачынных устаноў касцёла. Сінод жадае падкрэсліць важныя аспекты дабрачыннай дзейнасці, якая натхняецца Евангеліем Хрыста. Прыемна, што мы маем такія парафіяльныя супольнасці, якія імкнуцца вырашаць розныя формы беднасці. Аднак ёсць шмат прафесій, якія павінны рэалізаваць спецыфічную праграму пастырскай міласэрнасці. Аснова гэтай праграмы вызначаецца уяўленнем міласэрнасці, якое праяўляецца ў здольнасці быць бліжнім для тых, хто мае патрэбу. Сінод заклікае, каб кожная парафія мела добра зарганізаваную дабрачынную службу згодна з навучаннем касцёла аб дабрачыннай сацыяльнай дзейнасці. Абавязак аказаць міласэрнасць у супольнай і арганізаванай форме ляжыць на пробышчы парафіі і верніках. Гэта значыць, што адказным заданнем з'яўляецца стварыць парафіяльны карытас. Калі яго няма, дабрачынная дзейнасць павінна ажыццяўляцца ў парафіі ў першую чаргу парафіяльнай камандай карытас. Дыяцэзія знаходзіць жывы прыклад заклік да стварэння парафіяльных каманд карытас у пакліканні апосталамі супрацоўнікаў раздаваць міластыню. Інстытут сям'і, пазней названых дыяканамі, быў першай дабрачыннай арганізацыяй у гісторыі касцёла. Людзей, якія яе складалі, павінны былі карыстацца добрай рэпутацыяй, паўнатой Святога Духа і мудрасцю. Добрае імя і бездакорная рэпутацыя дыяканаў павінны былі гарантаваць справядлівае размеркаванне касцёльных даброт. Гэтыя якасці павінны і сёння адрозніць тых, хто запрошаны працаваць у парафіяльных камандах карытас. Для паляпшэння дабрачыннага служэння сінод заахвочвае прызначэнне пастаянных і актуальных лідараў дабрачыннага і сацыяльнага служэння ў парафіях нашай дыяцэзы. Гэтая патрэба вынікае з магчымасці даверыць ім клопат пра бедных і справы міласэрнасці ў касцёле. Аднаўленне такога ўзроўню служэння дапамагло б дынамізаваць дабрачынную дзейнасць, зрабіць хрысціянскія супольнасці больш падобнымі да тых, што былі ў апостальскія часы, і рэалізаваць поўны вобраз іерархічнай структуры касцёла, якая складаецца з біскупаў, святароў, дыяканаў і адданых вернікаў у сацыяльным служэнні. Сінод таксама лічыць вельмі важнай задачай заахвочваць дзяцей і моладзь да актыўнага ўдзелу ў служэнні міласэрнасці. Няхай моладзь усё больш расце ў любові, выхоўваецца ў шчодрым жыцці, у гатоўнасці служыць іншым, асабліва бедным і хворым. Такім чынам яны зразумеюць, што жыццё прыгожае, калі яно становіцца дарам, па прыкладзе Езуса. Дзейнасць школьных гурткоў карытас, якія маюць свае ўласныя правілы, вартая рэкамендацыя дзецям і моладзі.
Некаторыя формы дабрачыннай дзейнасці у дыяцэзы і парафіі патрабуюць кваліфікаваных штатных супрацоўнікаў і значных фінансавых рэсурсаў. Сінод рэкамендуе, каб гэтая дзейнасць суправаджалася асаблівай пастырскай апекай і пастаянным разважаннем над прынцыпамі, якімі яна кіруецца, над яе місіяй у касцёле і над бачаннем веры, якое павінна яе ажыццяўляць. Сінод выступае супраць дабрачыннай дзейнасці касцёла, заснаванай у першую чаргу на эканамічных крытэрыях. Спробы маркетынгу дзейнасці касцёла рызыкуюць прывесці да яго секулярызацыі і дэгуманізацыі. Касцёльная дабрачыннасць не з'яўляецца камерцыйным прадпрыемствам або эканамічнай дзейнасцю. Яна з'яўляецца сведчаннем хрысціянскага жыцця, абвяшчэннем Евангелія і праявай Божай міласэрнасці. Аднак сінод прызнае, што дабрачынная дзейнасць касцёла асабліва сістэматычная і структурная, патрабуе фінансавай матэрыяльнай падтрымкі. Арганізацыйныя адзінкі касцёла, якія ажыццяўляюць сацыяльна карысную дзейнасць, маюць права атрымліваць фінансавыя рэсурсы ў межах заключаных пагадненняў. Варта развіваць супрацоўніцтва з органамі дзяржаўнага кіравання і іншымі партнёрамі, але касцёльныя установы павінны захоўваць сваю ўласную ідэнтычнасць і аўтаномію. У прыватнасці сінод рэкамендуе далейшае развіццё і пастаяннае ўдасканаленне дзейнасці шматлікіх кірункаў карытас у дыяцэзы. У тым жа духу, заахвочваючы хрысціянскую умеранасць, мы павінны дзейнічаць у адносінах да групы ахвярадаўцаў і спонсараў. Акрамя ўжо распрацаваных метадаў збору сродкаў на дабрачынную дзейнасць, належнае значэнне можна надаць перыядычным зборам сродкаў у вашых асабістых парафіях, якія праводзяцца валанцёрамі з парафіяльных каманд карытас. Такія зборы патрабуюць стараннай і разважлівай падрыхтоўкі. Сінод таксама перакананы, што справы міласэрнасці больш, чым фінансавая падтрымка і дапамога спонсараў, патрабуюць духу малітвы. Заступніцкая малітва касцёла і асаблівае сведчанне пакут яе членаў уяўляе сабой асаблівую форму служэння міласэрнасці. Мы просім усіх вас, хто пакутуе, падтрымаць нас. Мы просім вас, асабліва тых, хто слабейшы, стаць крыніцай сілы для касцёла і для чалавецтва. У страшнай барацьбе паміж сіламі дабра і зла, сведкамі якой з'яўляецца наш сучасны свет, няхай вашыя пакуты ў еднасці з крыжом Хрыстовым перамогуць. Дабрачыннае служэнне касцёла, якое ажыццяўляецца як асобнымі вернікамі, так і супольнасцю, грунтуючыся на Божым слове і літургіі, асабліва на Еўхарыстыі, застаецца актуальным і неабходным спосабам абвяшчэння прысутнасці Божай міласэрнасці ў сучасным свеце. Шматлікія ініцыятывы з'яўляюцца выразам гэтай інтэгральна зразумелай пастырскай апекі, якая ахоплівае клопат пра здароўе душы і целы. Вось такім чынам мы, дарагія вернікі, разам з вамі чынім вялікую справу міласэрнасці ў нашай гродзенскай дыяцэзы. І сягоння на завяршэнне гэтага звароту ад імя ўсёй супольнасці карытас складаем вялікую ўдзячнасць за кожную вашу ахвяру, за кожны ваш добры ўчынак і за кожную вашу малітву, узнесеную ў намерах дабрачыннай дзейнасці карытас у гродзенскай дыяцэзы. Няхай Бог усім вам благаслаўляе на ніве служэння людзям у патрэбе. Сінадальная камісія па справах дабрачыннага служэння гродзенскай дыяцэзы. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i z
sprawam Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Да Бога, які адорвае нас сваёй ласкай, з даверам скіруем нашыя просьбы, молімся за Божы касцёл, каб ён шчодра Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy umieli przebaczyć naszym braciom przez Chrystusa, Pana naszego.
Pan z wami. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, prosząc Samarankę o podanie wody, już ją obdarzył laską wiary i tak gorąco pragnął jej życia z wiary, że rozpalił w niej ogień Bożej miłości. Dlatego składamy Tobie dziękczynienie i razem z aniołami głosimy Twoją chwałę, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławię wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostolów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem, Archaniołem, świętym Antonim, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierzę i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemię, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo
i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swojemu, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przyszedł Jezus.
Módlmy się. Boże, Ty nas karmisz na ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Послухаем объявы парафіяльныя. Трываем у часе Вялікага посту. Нагадваем, што набажэнствы велікапостныя, крыжовы шлях кожную пятніцу пасля вячэрняй святой імшы. Для дзяцей у суботу о гадзіне 15, кожную нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 10 набажэнства песні ў жальбы. Рэкалекцыі ў нашай парафіі адбудуцца 26, 27, 28 сакавіка. Заахвочваем у часе Вялікага посту паклапаціцца пра нашых хворых. Каб яны маглі прыступіць да святых сакраментаў, можна запісаць адрасы хворых у канцылярыі на чацверг. Не адцягвайце на паследні чацверг, бо фізычна не будзе магчымасці усіх аб'ехаць, і будзе потым крыўда, ксёндз не паспеў, не даехаў. Ну, але хто што ў ксяндза слухаў, калі ён на пачатку посту казаў «запішыце». Яшчэ раз паўтаруся, у Вялікі чацверг мы не будзем ездзіць па хворых у Трыдуме. Ну, зразумейце. Вось. Таму таксама яшчэ просьба, не адкладвайце споведь на апошні момант. Вядома, у часе рэкалекцыі будзем спавядаць, але як у каго збавенная думка, што ён прыйдзе ў вербную нядзелю і паспавядаецца, то магу запэўніць, што далёка не ўсе, і у многіх гэта насамрэч не атрымаецца. Таму яшчэ раз просьба не адкладваць усё на апошні час. Мои дорогие, на гэтым тыдні у чацверг о гадзіне 9 святая імша за памерлага ксяндза Яна Варанецкага, 6-й месяц пасля смерці. Сардэчна заахвочваю прыйсці памаліцца за памерлага пробашча. Вечарам ад 23 до 24 святая гадзіна. Сёння пасля святой імшы о гадзіне 17 падрыхтоўка да сакраменту канфірмацыі для дарослых. Запісалася 30 пару чалавек. На першую спаткание пришло 20 пару человек. Мои дорогие, ну потом опять будет пробашч недобрый. Ну не пропущу. Не пропущу, вот упруся. И не тому, что я вредный. Не тому. Тому, что я от усяго сердца перекананы, что сакрамент это не штосьці, что пришел, получил, ну там проблема. Гэта тое, до чаго трэба падрыхтавацца. Не будзе падрыхтоўкі, не будзе сакраменту біжмавання. З усім ушанаваннем. Таму вялікая просьба, все ж таки, можа хто не чуў, не быў, вырашыў, што запісаўся, потым прыйдзе і ўсё будзе добра. Не будзе добра, я плюсікі стаўлю. За прысутнасць, як дзецям у школе. Ну, а як? Ось. Мои дорогие, у наступную нядзелю пасля святой імшы о гадзіне 17 дзеці і моладзь нашыя запрашаюць нас на сцэнку велікапостную. Сардэчна ўсіх таксама заахвочваю, хто хоча прыйсці, скарыстаць з гэтай магчымасці, яны рыхтаваліся, паглядзець. Ну і з гэтай нагоды таксама катэхезы перад біжмаваннем у наступную нядзелю не будзе. Сёння будзе, у наступную не будзе. Далей опять будзе. Вось. На алтары святога Юрая знаходзіцца фігура з нацыянальнага санктуарыя ў Буцлаве. Пробашч вельмі просіць аб дапамогу ў рэстаўрацыі гэтай фігуры, таму што іх там насамрэч вельмі шмат і вялікія кошты за гэта. Таму, калі хто хацеў бы прычыніцца да аднаўлення санктуарыя Маці Божай Буцлаўскай, там ёсць скарбонка каля гэтай фігуры, можна скласці сваю ахвяру. У кіоску ёсць новы нумар газеты «Слова жыцця». Такая праблема выйшла, што многія не могуць запомніць інтэнцыю жывога ружанца, бо яна такая даўжэйшая і складаная атрымалася. Вось. У газеце «Слова жыцця» ёсць, можна скарыстаць, узяць. Ну, я думаю, што на наступны, можа, в бліжэйшым часе я зраблю, вывешаю ўсе на цэлы год гэтай інтэнцыі, каб яны былі на дошцы парафіяльных аб'яваў, можна будзе зрабіць сабе фотаздымак і карыстацца. Дзякуем за ахвяры, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, патрэбы парафіі, якія складаеце на плебанію для святароў. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. На мінулым тыдні
адышлі да пана нашыя парафіяне. Кацярына Морда, 79 гадоў, Валерыя Кушка, 60 гадоў, Ірына Лапейка, 79 гадоў. Вечны адпочынак рачым даць пане. Świeku iste, niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію Маці Божай, асаблівы спосаб ахінём малітвай нашых жанчын, якіх мы яшчэ раз сардэчна ад імя ўсіх мужчын віншуем. Будьце заўсёды прыгожыя, з усмешкамі. Мы вас любім, мы за вас молімся. По Твоє оброна. Uciekamy sień święta Boża, tylko naszymi prośbami nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Столькі было аб'яваў. Жадаю ўсім добрага адпачынку, плённага тыдня працы. Праз хвіліну будзе благослаўленне, пасля благослаўлення выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і набажэнства песняў жальбы. Мои дарагія, яшчэ раз прыпамінаю, калі каму цяжка стаяць усё набажэнства на каленях, то паставы наступныя. На першую песню мы кленчым, на другую можна стаяць, трэцяя, чацвёртая можна сядзець і на заканчэнне опять зноў кленчым. Прыміце Божае благослаўленне. Пан за вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O zbawcze hosty Jego odnaczci, co wiernych Ci daj siłę, pomoc ześlij nam, jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała każdy czas, niech on wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Pieśni żalby zaśpiewajcie, serce bolem napełniajcie, serce bolem napełniajcie. Oczy placzcie jak krynicy, dajcie gorkich śluz napiться, dajcie gorkich śluz napiться. Nawet słońca, miesiąc, zory, sumno świeciać niby góry, sumno świeciać niby góry, pełnić nieba płacz aniołów, вже minuje ich czas wesoły, вже minuje ich czas wesoły. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стримає, целый свет ніби канає, целый свет ніби канає, криш Христовий канає,
знищи злость серць наших, Пане. Божь грех мой перед Тобою, змий його святой крив'єю, змий його святой крив'єю, у бездонні мукав Пана, я з правін своїх повстану, я з правін своїх повстану. У гэтай апошняй частцы будзем разважаць аб тым, што пан Езус выцерпеў ад хвіліны ўкаранавання аж да цяжкага скону на крыжы. Усе цярпенні, кпіны і крыўды, якія ён зносіў, ахвяруем за грэшнікаў, каб збаўца будзіў іх заблуканыя сэрцы і натхніў іх да пакаяння і жыцця ў праўдзе. А таксама будзем маліцца за ўсе душы, якія церпяць у чыстцы, каб літасцівы Езус пагасіў сваёй крывёй агонь іх мукаў. Будзем таксама прасіць Пана, каб ён і нам у хвіліну нашай смерці даў ласку скрухі за грахі і дапамог вытрываць у надзеі да апошняй хвіліны жыцця на гэтым свеце. Жорсткае серце, ти ще не плачеш, ті ж мукав Пана, страшних ти не бачиш. Єзус твой любий, увесь кривьой стякає, сил больш немає. Жорсткнувши, зійшов Єзус з неба, дивись на плечі, криш приймає з дерева, падим йон кленчить, млеє встать не може, добрий наш Боже, на криш кладеться, тихо терпіть муки, цвік ніби джала пробиває руки, понад землею збавцу криш узносить, небо голосить, древо святое, дай нам збавцы тела, как на тебе уже болей не висела. Мы поховаем Пана в сумном гробе, с плачем в жалобе. Єзу мой Пане, прагну покаяння, прагну з надією грехов даровання. Наші провини змиєм ми сльозами, зжалься над нами. Богу навіки, хай же буде хвала за усі зняваги, їх сустрев немало. За нас терпів йон, Бога Син одиний, збавця невинний. Єзу на суді у Пілата з лиходіями був поравнаний.
Jezu, z krzyża włóczniami zniaty, u grobnicy Ty był pochowany. Jezu, miły Panie, chwała paszana naszemu Panu.
Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi wątko wszystkie nieśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn triumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Молимся. Боже, Ты в Найсвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые таемницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували ў сабе плён Твайго адкуплення, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. O żywy chlebie nasz, w tym sakramencie. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego dokonał
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze